5 f of x to the power n plus 1, 5 by 3 plus 1 into derivative of f of x into derivative of f of x, 2x square minus 7x minus 5, 1 upon f of x to the power n याचा डेरिवेटिव minus n upon f of x to the power n plus 1 into derivative of f of x. हे होईल dy by dx is equal to minus 3 by 5 into 5 upon 3 न्यूमरेटर चा डिनॉमिनेटर ला मल्टीप्लाई होईल into 2x square minus 7x minus 5 to the power 5 by 3 plus 1, काही नाही म्हणजे इथं असेल 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करता 5 1 जा 5 plus 3 1 जा 3, 5 plus 3 8 डिवाइड बाय 3 1 जा 3, या जागी येईल 8 upon 3 into हे डेरिवेटिव मी या जागी लिहू शकतो आता डेरिवेटिव ऑफ 2x square minus derivative of 7x minus derivative of 5. थोडे आता स्टेप बाउन्स करावं लागतील अशा टफ प्रॉब्लेम्स मध्ये आपल्याला. इथं 5 कॅन्सल होईल, 3 कॅन्सल होईल, dy by dx is equal to minus of constant 2 multiplied by variable. constant 2 बाहेर, x square चा डेरिवेटिव 2x, x square चा डेरिवेटिव 2x minus 7 constant बाहेर, x चा डेरिवेटिव with respect to x 1 and 5 being separate constant त्याचा डेरिवेटिव is 0, whole divide by 2x square minus 7x minus 5 to the power 8 upon 3 to the power 8 upon 3. हे होईल dy by dx is equal to minus of हे होईल 4x minus 7 whole divide by 2x square minus 7x minus 5 to the power 8 upon 3. हे जे मायनस आहे आपण या पूर्ण टर्मच्या सेंटरला लिहू शकता dy by dx is equal to minus of असं लिहू शकता 4x minus 7 divide by 2x square minus 7x minus 5 to the power 8 upon 3. चला लिहून Next question. Under root of 3x minus 5 minus 1 upon under root of 3x minus 5, 1 upon under root of 3x minus 5 whole power 5, under root of 3x minus 5 minus 1 upon under root of 3x minus 5 to the whole power 5. हे पण क्वेश्चन महत्वाचंच आहे आणि थोडं लेंदी आहे. जसं आता समोर जाता थोडे तरी क्वेश्चन टफ होणारच आहेत. या क्वेश्चनला सॉल्व्ह करायचे दोन ऑप्शन्स आहेत तुमच्याकडे. एक तर तुम्ही क्रॉस मल्टिप्लाय करा मिडल टर्म किंवा डायरेक्टली f of x टू द पॉवर n गृहीत धरून सॉल्व्ह करायचं.
लेट या टर्मला तुम्ही y इक्वल टू गृहीत धरतो. इथं काही सॉल्व करत बसायची गरज नाही, डायरेक्टली आपण डिफरेन्शिएट करू शकता. डिफरेन्शिएट with respect to x dy by dx is equal to dy dx under root of 3x minus 5 minus 1 upon under root of 3x minus 5 to the power 5. हे झालं आता f of x to the power n. f of x to the power n. Derivative of f of x to the power n जर असेल, याचा डेरिव्हेटिव्ह येईल n f of x to the power n minus 1 into derivative of f of x. f of x to the power n चं हे डेरिव्हेटिव्ह आहे. हे होईल n f of x to the power n minus 1. 5 minus 1 हे होईल 4. n आहे 5. 5 minus 1 4 into derivative of f of x. f of x आहे under root of 3x minus 5 minus 1 upon under root of 3x minus 5. हे होईल 5 into under root of 3x minus 5 minus 1 upon under root of 3x minus 5 into whole power 1 आहे. टर्म जेव्हा ऍडिशन मध्ये राहतात किंवा सबट्रॅक्शन मध्ये राहतात, डेरिव्हेटिव्ह प्रत्येक टर्मला सेपरेटली अप्लाय होतो. हे होईल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अंडर रूट 3x minus 5 minus डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 upon under root. 1 upon under root साठी आपल्याला फॉर्म्युला नाही. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट x चा फॉर्म्युला आपल्याकडे आहे, न्यूमरेटर मध्ये असेल 1 upon 2 root x. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट f of x असेल तर त्याचाही फॉर्म्युला आपल्याकडे अवेलेबल आहे 1 upon 2 root f of x into derivative of f of x. तेच जर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 upon root f of x असेल तर त्याचा फॉर्म्युला आपल्याकडे अवेलेबल नाही. डायरेक्टली सॉल्व करता येत, त्याला आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 upon f of x to the power 1/2 असं गृहीत धरून सॉल्व करावं लागेल. आता हे टर्म डिनॉमिनेटर मध्ये आहे, तर मी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 upon 3x minus 5 to the power 1 upon 2 असं म्हणतो. to the power 1 upon 2 म्हणजे हे काय झालं, 1 upon f of x to the power n झालं. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 upon f of x to the power n जर असेल, 1 upon f of x to the power n मागच्या क्वेश्चन मध्ये सॉल्व केले, हे होईल मायनस n upon f of x to the power n plus 1 into derivative of f of x. या पद्धतीने सॉल्व करावं लागेल आपल्याला. हे होईल, इथं पॉवर मध्ये 4 येईल, ते लिहायचं विसरलो होतो. 5 into under root of 3x minus 5 minus 1 upon under root of 3x minus 5 to the power 4 into derivative of root f of x. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट f of x याचा डेरिव्हेटिव्ह येईल 1 upon 2 root f of x 1 upon 2 root f of x into derivative of f of x. रूट f of x याचा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon 2 root f of x into derivative of f of x minus 1 upon f of x to the power n.
1 अपॉन एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन याचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस एन डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स मायनस एन डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस 1 n plus 1 into derivative of f of x 3x minus 5. हे स्टेप खूप कन्फ्युजिंग आहे, सोपेच आहेत पण हे फ्रॅक्शन्स मध्ये वगैरे यायल्यामुळे लिहाय थोडं टफ जातं. हे होईल आता dy by dx is equal to 5 into under root of 3x minus 5 minus 1 upon under root